रवी तुला मराठी येतं ना, मला काय प्रॉब्लेम नाही. चालू मराठी. चालेल. नाही, यू कॅन स्पीक इन इंग्लिश. जर तुला I'll speak in English, I'll speak in Marathi, but with Eki I used to speak a lot in Marathi. एक मला असं वाटतं की तू एकनाथला त्याच्यात थोड्याशा म्हणजे लेटर एजेसमध्ये स्टेजेसमध्ये पाहिलंस ॲज अ फिल्डर. पण आज म्हणजे तू आज एवढं क्रिकेट बघतोस तर टुडे इन वन डे क्रिकेट यू वुड हॅव बीन वन ऑफ द फायनेस्ट ऑलराऊंडर्स. Would have been. I mean, it was right up his street. I mean, even 2020 cricket, whichever one-day cricket you take, he would have been in the mainstream because he could bat, he could bowl, he could field, he could bat in any position, and he would have been an automatic choice because in all three departments he would have contributed. You have played against John T. Rhodes. Of course, John T. Rhodes were great in some other position, I would say. But if you are bowling, or if somebody is bowling at you with John T. Rhodes at point and Eknath Solkar as forward short leg, it would have been a deadly combination. No comparison. John T. would have had no chance at forward short leg because South Africa never had spinners. He wouldn't have known how to field in that position. He would have been pretty ordinary. Let me put it that way. I have not missed a beat in 30 years since I played my first test match in 1981. I have not missed 1 year of international cricket, either as a broadcaster or as a cricketer. And I have not seen anyone come close to Eki in that forward short leg position. The best ever catch I have seen in my lifetime at that position was by Eki. It was a Ranji Trophy game. Bombay playing against Saurashtra. It was a game in Bhuj. Eki was the captain, and I think it was Suru bowling. Suru Nayak was bowling to Naresh Parsana. And it was a matting track. Eki, towards the end of his career, in the evening of his career, was still standing at forward short leg without a helmet. And Naresh Parsana was batting. And if I can do it, get up here and show actually what he did. Naresh Parsana was batting in this fashion. And as Suru came and bowled on that matting surface, he backed away. Because the ball was bouncing and taking off. And Suru followed him, it nipped back, and he swung something like this. Eki was here. In normal circumstances, anyone in that position would have done something or backed away. This guy stood like Vishy just mentioned. He was looking through his hands there. He dived forward and he took the catch inches from the ground. I've never seen a catch like that at forward short leg. सुनील, एकी तर तुझ्याबरोबर शाळेपासून खेळला आणि ते तू काय लेटर लिहून दिलंस असं मगाशी मिलिंदने सांगितलं इंग्लिशमध्ये त्याला भाषण लिहून दिलं. नेमकं काय होतं त्यावेळेला? नाही, त्या दिवशी संध्याकाळी रिसेप्शन होतं आणि आम्हाला माहिती होतं की एकनाथ कदाचित इंग्लिशमध्ये बोलायला जरा लटकेल म्हणून. तर मिलिंद आणि मी दोघांनी त्याला एक स्पीच सारखं लिहून दिलं होतं. ॲक्च्युली अगदी साधं होतं, थँक्यू म्हणून. आणि होतं रोटरी क्लबचं होतं. रोटरी क्लबने काहीतरी फंक्शन दिलं होतं दोन्ही टीमसाठी, लंडन स्कूल्स आणि इंडियन स्कूलसाठी. आणि एकनाथने ते वाचून पाठ केलं होतं. ते लगेच आपलं बोलून गेलं आणि मिलिंदने बोलल्या नंतर आला, कसा होता म्हणलं ठीक. अजित, एकनाथ तुझा सगळ्यात आवडता प्लेयर. म्हणजे तू दुसऱ्याला काही बोलायचं असेल तर तू एकनाथला बोलायचा. 71च्या टीम मध्ये तुला दोनच गिराईक होती बोलायला, एक सुनील आणि एकनाथ, दोघांना बोलायचंस. पण ह्या एकनाथच्या बाबतीत तू त्याचे सगळेच नंबर बदललेस रे बॅटिंगचे. मी त्या प्रश्नाला उत्तर देण्याच्या अगोदर मला फक्त सांगायचं आहे की हा दिवसच असा आहे की एकी माझ्या किती प्रेम करतो, त्याच्यामुळे ह्या फाउंडेशन स्थापन होत आहे. त्या दिवशी एकीच्या नावाने, त्या दिवशी मला लाईफ टाईम अवॉर्ड बोर्डाने जाहीर केलं. चिके नायडू म्हणजे एकीचं किती प्रेम आहे. आणि दुसरं सांगायचं म्हणजे फर्स्ट टाइम मी 2 NRAच्या मध्ये बसलेलो आहे. तरी नशीब मध्ये बसलाय, नॉर्मली आमच्या वरती असतो.
ते एकीची बॅटिंग ऑर्डरही बदललीस आणि त्याच्या मजल्याचं हे पण बदललं होतंस तू, असं कधी पहिला कधी दुसरा. पण ते परिस्थितीनुसार तसं करावंच लागायचं. परंतु हे दोघे एवढे जवळ असायचे आणि मी नुकताच कॅप्टन झालो होतो आणि कॅप्टन असल्यामुळे आता सिनियर प्लेयर्स चिकार असायचे. जयसीमा काय, बिशन काय, प्रासी काय वगैरे मी माझ्या अगोदर खेळलेले वगैरे. बरं आता नुकताच कॅप्टन मी झालेलं तर त्यांना कसं बोलणार म्हणून. तर ह्या दोघांना म्हणजे लेकी बोले सुनेला लागे ना तसं हे दोघे बिचारे टीम मिटिंगला 5 मिनिटं अगोदरच यायचे. तर मग ते थोडी उशीर आलं की मी ह्यांना दम द्यायचं. अरे तुम्हाला काय दिसत नाही काय घड्याळ किती वाजले. बाहेर पाठवायचा एकनाथला किंवा मला बाहेर पाठवायचा, जरा रूम मधनं जाऊन परत या. आम्ही परत आलो सगळे आल्यानंतर, अरे काय झालं एवढा लेट. आम्ही तिथे आधी बसलो होतो, आम्हाला बाहेर पाठवलं एकाला कोणाला तरी. ए काय व्हॉट इज दिस लेट. अरे अरे मग तेव्हापासून मग सगळे बरोबर वेळेवर यायला लागले. पण हा चिडला माझ्यावर. एकदा आला तर तापला चिकन आणि मग आला माझ्या रूममध्ये. कॅप्टन काय चाललंय काय, मी 5 मिनिटं अगोदर येतो आणि आम्हाला शिव्या मिळतात वगैरे. तर त्याने सांगितलं अरे काय ते असं आहे की बाकीच्या नाही तर ते समजणार रे कसं रे, ते असं तुम्हाला सांगितलं तरच ते समजणार ना. सुनील, तू आणि एकनाथ तर लहानपणापासून म्हणजे तुमचे तर खूप किस्से आहेत. तुम्ही मगाशी मी ते संवेदीवर वाचलं, त्याच्यामध्ये तुम्ही तिकडून येताना खूप भांडायचा, शर्ट फाडायचा असं म्हटलंय. त्याच्यामध्ये काय होतं की एक्झॅक्टली? ते लुमा केणींच्या कॅम्पमध्ये आम्ही होतो. तर कॅम्प झाला की चर्चगेट स्टेशनच्या समोर एक साऊथ इंडियन रेस्टॉरंट होतं. त्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन आमचा नेहमीचा ब्रेकफास्ट खायचा प्रोग्राम असायचा. कारण सकाळी 7 वाजता कॅम्प सुरू व्हायचा, 7 ते 9 कॅम्प असायचा. मिलिंद, मी, एकी, आणखी एक दोन असे आम्ही जायचो. पण आम्ही सगळे त्यावेळेला शाळेमध्ये होतो त्यामुळे कडकाराम. तर सगळे आम्ही 4 आणे वगैरे सगळे पूल करायचो. कारण त्यावेळेला एक लस्सी, मसाला डोसा किंवा इडली सांबार 4 आणे ते 50 पैशामध्ये ते सगळं मिळायचं. ते सगळं म्हणजे लस्सी असली का आम्ही 4 लस्सी आम्ही घेऊ शकत नव्हतो, अफोर्ड करू शकत नव्हतो. त्यामुळे 2च लस्सी मागवायचे आणि मग त्याच्यामध्ये आणखी 2 ग्लास घेऊन ते 4 जणांमध्ये घ्यायचं. मग आम्ही बसनी जायचो. बस होती सी रूट तेव्हाची. तर त्या के रुस्तमच्या तिकडनं ती सी रूट पकडून आम्ही पुढे भाटी हॉस्पिटलला, आमचा स्टॉप भाटी हॉस्पिटलच्या तिकडे असायचा, एकनाथचा हिंदू जिमखान्याच्या तिकडे. आणि नेहमी मिलिंद आणि मी त्याला नेहमी थांबवायचो. म्हणजे आणि त्यावेळेला कंडक्टरनी पकडला तर तुम्हाला फाईन व्हायचं किंवा तुम्हाला कदाचित तुम्हाला आतमध्ये बंद करतील म्हणून आमचा तो प्रयत्न असायचा. तर आणि एकनाथचा त्याच्यामध्ये शर्ट बीट फाटले ते त्याच्यामध्ये. कारण आम्ही त्याला मग नंतर शेवटी विल्सन कॉलेजचा जो स्टॉप होता तिकडे त्याला आम्ही सोडायचो की आता इकडे आता उतर, किंवा त्याच्यानंतर आणखी बाबुलनाथच्या तिकडे स्टॉप होता तिकडे आम्ही त्याला सोडायचो. मग तो शेवटी आणि मग तिकडनं, कारण आता परत तिकडनं हिंदू जिमखान्याला जायला परत पैसे नाहीत, त्यामुळे एकनाथला तिकडनं ते त्याचं वॉकिंग असायचं. ते सगळे आमचे लहानपणाचे चाळे होते. पण हा नेहमीच म्हणजे मी सनीला बघितलंय म्हणजे ड्रेसिंग रूम मध्ये काय आणि ते नंतर संध्याकाळी काय मॅच संपल्यानंतर एकीच्या इंग्लिश बद्दल हा नेहमी तर उडवायचा. एकदा त्याला नाद झाली तेव्हा एकी बोलून गेला की अरे आय बिकम अ फादर इन लॉ. अरे बाबा ग्रँडपा. पण तेवढ्याला लिसन आय वॉज युअर कॅप्टन. शट अप. पण अजित, तू मगाशी मला प्रश्नाला उत्तर दिलं नाही. तू एकीची बॅटिंग ऑर्डर 1974 साली का बदललीस? आपल्याकडे केवढे ओपनर होते? सुनील होता, सुधीर नाईक होता, त्याच्यानंतर आणखीन एक रॉय होता ना, मला वाटतं पंकज रॉयचा मुलगा होता नाही त्या सिरीज. गोपाल बोस होता, सॉरी गोपाल बोस होता. एवढे सगळे लोक होते तरी तू एकनाथलाच परत ओपनिंगला पाठवायचा. पण मी तुला सांगितलं ना की परिस्थितीनुसार म्हणजे की असे चेंजेस करायला लागायचं. आणि चेंजेस करायला लागला बॅटिंगमध्ये की पहिल्यांदा एकनाथच डोळ्यासमोर यायचा. कारण आता त्या तिथे विकेट म्हणजे कशी असेल ती बघून वगैरे मग काय काय लोकांना
कदाचित वाटायचं की त्यांना Muscle बरं नाही pull. वाटत, हा मसल पूल झालाय वगैरे. पण शेवटी कोणावर यायचं ते बिचारे एकीवर. मला आठवतं आम्ही ओल्ड ट्रॅफर्डला वगैरे खेळली ती मॅच आणि त्या सनीने ब्रिलियंट 100 केलं का, वंडरफुल. आय थिंक दॅट्स द बेस्ट नॉक आय थिंक आय सॉ. तर त्यावेळेस त्यांनी एकी पण त्याच्यावर ओपनिंग केलं. लकी म्हणजे अनफॉर्च्युनेट लवकर आउट झालं, पण तो घाबरला नाही. तो म्हणलं की ठीक आहे, विकेट ग्रीनिश आहे वगैरे, त्याच्याकडे चांगले बॉलर्स आहेत, फॉर्ममध्ये आहेत वगैरे, बट आय डोंट माइंड गोईंग ओपनिंग. त्यांनी थोडीशी नाराजी व्यक्त केली की मला प्रत्येक वेळेस आपण नंबर चेंज करतो, कुठल्या फिक्स नंबरवर मी जातच नाही. पण त्याला माझ्यामध्ये एवढा कॉन्फिडन्स होता की ही वुड नेव्हर से नो टू मी एनिथिंग. म्हणजे लोक प्लेयर्स वगैरे आता विश आणि चंद्रा आणि सनी वगैरे ह्या सगळ्यांना माहीत आहे की तो माझ्या एवढं प्रेम करायचं. हे लोक त्याला चमच्या म्हणायचे माझा. काय म्हणतात ते डमरू दोन्ही बाजून वाजवतात, पण ढोल वगैरे म्हणजे असं ते म्हणायचं. एवढा म्हणायकडे. तर हे काय सगळेच खेळाडू असे म्हणायचे, पण तो खरोखर मनापासून एवढं प्रेम करायचं. म्हणजे हे जोक्युलर नाही म्हणायचे तो, पण तो कधीच नाही म्हणाला नाही. नेहमी माझ्याबद्दल त्याला भयंकर विश्वास वाटायचा. आणि बिल्डिंगमध्ये तो आपला ब्लॉक अलॉट करताना पण त्याचा नंबर बदलला. शेवटी तो पहिल्या नंबरवर आला, पुन्हा तिकडे पण ओपन करायला लावलं त्याला. हो, पण त्याला म्हणजे की पहिल्या मळ्यावर काय पुढे जरा साधारण असं टेरेस सारखं वगैरे त्याला पाहिजे होतं वगैरे. तर म्हणून मग त्याला वाटतं ठीक आहे, मग तू पहिल्या माळावर त्याला जरा टेरेस वगैरे येईल, म्हणजे जर पुढे बसता येईल वगैरे, असं जरा ओपन वगैरे त्याला पाहिजे होतं. म्हणून त्याला पहिला चॉईस द्यायलाच पाहिजे होता. रवी, आजच्या काळामध्ये एकनाथ सोलकर ह्या स्पिनर्सना तेवढ्या कॉन्फिडेंटली उभा राहिला असताना आपली ॲक्युरसी बघितली, कारण त्यावेळेचे जे ग्रेट स्पिनर्स होते त्या एकनाथ सोलकर स्वतः सांगतो की दे आर सो ॲक्युरेट की मला कधी भीती वाटली नाही. That makes a huge difference. Naki, there's no doubt about that. He would have, he would have been thinking, but his anticipation, his understanding of standing in that position was so way ahead of anybody else that he would have adjusted. Like he said about Alan Knott, he had studied his technique and he came 2 feet forward without any captain telling him or the bowler telling him. He did that on his own. So similarly here, he would have fathomed where to stand to Harbhajan or where to stand to with Anil Kumble. Yeah. I promise you, he would have taken 100 more. At least plenty more 50 catches. wickets. There's absolutely no doubt about that because Kumble got bounce. He was accurate, and in fact, Eki would have gone even 1 or 2 feet closer to the batsman. So it's a case of it's relative. It's different eras, but there's no doubting the fact he would have got a lot of wickets. आता एक कॅचचा विषय निघाला म्हणून तुला सांगतो अजित, एकनाथने एक लॉईडचा कॅच घेतला होता. तुला आठवतं वेस्ट इंडिजमध्ये, सुनीलला आठवत असेल, आणि त्याला कोणीतरी बहीण ऑफर केली, आठवतं? तूच किस्सा सांगितला होता मला. हो, मी तर सांगतो, पण हा खरं सनी चांगला सांगू शकेल. हा, मग सनीचं सांग. लॉईडचा कॅच नव्हता तो. लॉईडचा नव्हता ते. तो मला वाटतं लॅरी गोम्सचा किंवा आल्विन कालेचर त्या दोघांपैकी एकाचा होता, कारण त्यांना टीममध्ये चान्स पाहिजे होता. नाही, सनी लॉईडचाच होता मला वाटतं, कारण तो ही वॉज गेटिंग रन्स. नाही, मला वाटतं इट वॉज अ 4 डे गेम. एनिवे, तो वरती काय केला त्यांनी बॉल वरती, आणि पहिल्या इनिंगला पण तो बॅट्समन फेल झाला होता. तो दुसऱ्या इनिंगला परत काय ते जास्त रन नव्हते केले. तो बॉल वरती गेला आणि चांगलाच वरती गेला होता, आणि एकनाथ कव्हर्समध्ये होता त्यावेळेला. तर एकनाथ वॉज वेटिंग अंडर दी बॉल, आणि क्राऊडमधनं कोणीतरी बोललं, सोलका इफ यू ड्रॉप द कॅच यू कॅन हॅव माय सिस्टर. तर एकी आपला असा करून कॅच पकडला. कॅच पकडल्यावरती सगळे आम्ही आजूबाजूला गेलो. त्या वाडेकर कर्णधार होते, त्यांनी पण ऐकलं होतं. ही हॅड ऑल्सो हर्ड तिकडनं. ते आम्ही सगळे गेलो, तर सगळे म्हणजे अजित वुड बी द लास्ट पर्सन टू रीच. तुम्हाला माहिती आहे ना स्टाईल, वॉकिंग स्टाईल तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे अगदी लास्ट आम्ही सगळे तर आम्ही सगळे वेल कॉट चाललं होतं. आणि तेवढ्यात आला, एकी तू ऐकलंस का रे? एकी आपलं काय नाही, त्या क्राऊडमधनं काय तो बोलला ते सिस्टरबद्दल, तर काय ऐकलं का? कॅच का पकडला? बोलला एकनाथ बोलला, अरे पण आय हॅव नॉट सीन ए सिस्टर नो.
ही लग्नाच्या अगोदरची गोष्ट आहे, लग्नाच्या अगोदरची गोष्ट आहे. हा, 71ची गोष्ट आहे. मला वाटतं सदी ते तो म्हणाला बिचारा वळून ते म्हणाला तो म्हणाला की यू कॅन आय गिव्ह माय सिस्टर, पण तो म्हणाला कॅच पकडल्यानंतर आय एम ऑलरेडी मॅरिड, थँक्यू व्हेरी मच. तर शनू तू घाबरू नको. पण ऍट दॅट टाइम ही वॉज नॉट मॅरिड. पण आपण पुढे जाण्याचे एक आणखीन एकनाथ ॲज अ टीम मॅन आपण एक दोन हे बघू आणि मला तुम्हाला त्याच्यावर प्रश्न विचारायचे. आपण जीव देऊन फिल्डिंग करायचं, जीव देऊन करायचं, काही करायचं ते टोटल इन्व्हॉल्वमेंट. मी तिथे असलो पाहिजे, मला जाऊन राहावे, मी तिथे असलो आणि त्याच्यात मी सक्सेसफुल व्हायला पाहिजे. हा एक त्याचा एक कॉन्फिडन्स होता, एक सुपरलेटिव्ह कॉन्फिडन्स होता की मी करीन. अतिशय चांगला मुलगा स्वभावाला आणि नेहमी हेल्प करणारा आणि नेहमी संघासाठी जीव देऊन काही बॅटिंग कर, त्याला कुठच्याही नंबरला बॅटिंग करायचं तो आहे. नाही म्हणणार कधी नाही निगेटिव्ह अप्रोचच नाही, ऑलवेज पॉझिटिव्ह अप्रोच. मी करेन आणि मी संघासाठी करेन. नाही, एकी वॉज excellent fielder. His batting bowling I would treat as utility. मैं एक्सेप्टिंग ते 100 केल्या वेस्ट इंडिजच्या समोर. अगेन जिगर जिद्द हे आय थिंक दॅट वॉज वन ऑफ हिज मेन ॲसेट्स. पण ॲज अ क्रिकेटर, कम्प्लीट क्रिकेटर, युटिलिटी क्रिकेटर म्हणून एक्सलंट. आणि हिज कॉन्ट्रीब्युशन फिल्डिंगमध्ये वॉज इट हॅज टू बी रेकग्नाइज. तो 6 नंबरवर खेळायचा, 6 किंवा 7. त्याच्यानंतर त्याला मुंबईला वेस्ट इंडिजबरोबर ओपनिंग पाठवलं. मग कधीतरी मला वाटतं इंग्लंडमध्ये वर त्याने असं काहीतरी ओपनिंग केलं होतं असं मला आठवतं. त्याच्यामध्ये वर खाली का तर एकनाथ फास्ट बॉलिंग चांगली खेळायचा, एकनाथ स्पिन बॉलिंग चांगली खेळायचा. त्याच्यामुळे आणि असा एक होता ना क्रिकेट टीममध्ये असा एक असतो की अरे हा कुठेही खेळू शकतो, मग याला इथे पण पाठवा तिथे पण पाठवा. आणि नेहमी हसतमुख, कधी एकनाथ चिडलेला नाही काय ना, हा मी जातो, एकी ओपनिंग जाशील, हा मी जातो. हा असा क्रिकेटर जो होता त्याच्यामुळे त्याच्यावर सगळंच काय काय रिस्पॉन्सिबिलिटी टाकलेलं आहे. सीम बॉलिंग पण त्यांनी केली. एकनाथ फास्ट बॉलिंग कधीच करायचं नाही, कधीच नाही. पण त्यांनी सीम बॉलिंग पण चालू केली, बॉयकॉटला आउट काढला. म्हणजे तो मुलगा काही तुमच्या टीमसाठी किंवा कॅप्टनसाठी करायला तयार होता. हा एकनाथ सोलकर. Eknath was a great utility cricketer, as an all-rounder. He will chip in with, some brilliant catching, brilliant, run-outs, or, run saving. He'll pick up, a couple of very important wickets, or, come out with 30, 40 brilliant runs. And he was a totally a team man. And this is how he played his cricket, without any motives. And whatever a cricket he has played at any level, he never expected anything else but to win. मध्ये खूप उपयोगी पडला असता. Huge. I mean, there's absolutely no doubt. And people miss the point even after he finished the game. I was from a different generation. He was always encouraging. He's the first test player I met. Oh. The first test player. And it was an under 15 game. Don Bosco won the Giles Shield. He was very close to B.D. Desai, my coach. And B.D. from Hindu Gymkhana days, and he called him into the dressing room to meet the players. And that's the first time I met Eki. And always encouraging. He always had a good word to say, even if you weren't performing. He had that ability to lift you up, which is a rare quality. And, Karsan mentioned a team man. I mean, you could see it from the outside and you knew this guy was the ultimate team man who took joy in other people's performances. सुनील, त्याच्या कॉन्फिडन्स म्हणून लखर्सचा किस्सा सांग ना. लखर्सचा इंग्लंडच्या 71 टूरला एकनाथ त्याला काहीतरी तो एकनाथला ब्लॅकी म्हणाला आणि त्याच्यावरून त्याचं नाही, तो बॉयकॉट बरोबर त्याचं चालायचं. पण त्यावेळेला म्हणजे जास्त बोलणं व्हायचं नाही, फक्त बॉलरनी बीट केला तर बॉलर स्टेअर करायचा. तर बॉयकॉट जरा एक शिष्टसारखा होता खेळाडू, तर त्याला 1-2दा त्यांनी बीट केला आउट ऑफ स्टंपवरती. तर बॉयकॉटने अगदी बॅट ठेवून अशी त्याच्याकडे बघितलं, कारण एकनाथ बाजूला म्हणजे फास्ट बॉलरसारखा फॉलो थ्रू करून बाजूला आला होता फॉरवर्ड शॉट लेगला. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आउट काढला त्याला 2 वेळा. लॉर्ड्सला MCC वर्सेस इंडिया मॅच होती, दोन्ही वेळेला त्याला आउट काढला, दोन्ही वेळेला सेकंड स्लिपमध्ये मीच होतो. आणि मग नंतर टेस्ट मॅचमध्ये
परत त्यांनी बॉयकॉटला आऊट काढलं आणि त्यावेळेला आऊट काढल्यानंतर आपण नॉर्मली कॅच घेतला होता फरुख इंजिनियरनी डाईव्ह करून. तर फॉलो थ्रू म्हणजे आता हा स्टंप आहे तर फॉलो थ्रू म्हटल्यावरती तो असा इकडे यायच्या ऐवजी तो जेफ्री बॉयकॉट त्या तिकडे गेला तो तिकडे गेला फॉलो थ्रू करत. गॉट यू ब्लडी करून आणि मग नंतर मग इकडे आला. नाही पण तेव्हा फरुखने त्याला विचारलं तू શું કીધો એને હા હા કઈ નથી. But he did the biggest service for we guys in the commentary box as well, because boycott is an I me master. So when you listen to boycott, you can hear it all the time. You know how many runs he got. He knows his average by heart. He knows how many hundreds he's got. If you have to make boycott shut up, you just mention Eknath Solkar. That's it. नाही पण आणखी मी सांगतो म्हणजे आता सनीने काढला जेफ बॉयकॉटचं आणि आपण जे म्हणाला की जेफ बॉयकॉट तर जेफ बॉयकॉटने त्याची नेहमी जुगलबंदीत लागायची. तर एकदा त्याच्या बॉलिंग म्हणजे व्यंकटरामन बॉलिंग करत होता आणि फर्स्ट लॉर्ड्स टेस्ट मॅचला मी शॉर्ट लॉकनेत होतं, सनी स्लीपमध्ये होता आणि तो फॉरवर्ड शॉट राहील. बॉयकॉटने फ्लिक केला, त्याच्या पायाला लागला एकीच्या आणि तो उडून तो माझ्याकडे बॉल आला आणि कॅच पकडला मी. तर जेफ बॉयकॉटचा विश्वास बसेल कारण त्या एकदम ही जस्ट कुंड टर्न अराउंड म्हणजे त्याला कॅच पकडला म्हणून तो तिथेच उभा राहिला. तर एकी त्याच्या समोर गेला कारण मी शॉर्ट लेगमध्ये होतो. त्याला सांगितलं त्या एकीने सांगितलं गो अँड टेल युअर आंटी. गो अँड टेल युअर आंटी. तर मला वाटतं जेफ बॉयकॉटला कळलं असणार आणि तो चालायला लागला म्हणजे आऊट म्हणून. तर मी त्याला विचारलं नंतर की हे काय गो अँड टेल युअर आंटी काय म्हणतोस तू. तर अरे त्याची गर्लफ्रेंड त्याच्यापेक्षा वयाने मोठी आहे म्हणून आंटी. That's proper sledging. सुनील, जेव्हा एकनाथने 100 केल्या मगाशी आपण त्याचा उल्लेख केला की तो 3ऱ्या नंबरवर आला. ऍक्च्युली तो पहिल्या नंबरवर ओपनिंगला नाही पाठवलं त्याला. तुझ्यावर फरुख होता, मला वाटतं फरुख पहिल्या बॉलला आउट झाला. तू त्यावेळेला ओपन केलंस त्याच्यावर आणि मग एकनाथ आला आणि एकनाथ अक्षरशः टायगरने असं सांगितलं तू 3ऱ्या नंबरला जातोय आणि तो गेला. ती इनिंग तू त्याच्या समोरून पाहिलीस. तो 90 पर्यंत खूप चांगला खेळला आणि मग तो थोडासा मला वाटतं आणि तुझी पण ती ग्रेट इनिंग होती 85-87 तू बॅरेटला पुढे जाऊन मारलेला आजही आमच्या डोळ्यासमोर. एक्झॅक्टली त्या एकनाथच्या बॅटिंग बद्दल सगळ्यात बरेचसे लोक इथे आलेले आहेत. अँडी रॉबर्ट्स चांगलीच बॉलिंग करत होता. आता आज जस्ट वानखेडे स्टेडियमची विकेट आहे तशी त्याच्याहून थोडी बाउन्सी विकेट होती आणि एकनाथ त्याला वॅनबन होल्डरला वगैरे मस्तपैकी मागे जाऊन बॅकफुटवरती जाऊन स्क्वेअर कट करायचा किंवा बॉल पुढे आला तर तो फ्लिक करत होता. आणि एकनाथ बरोबर बॅटिंग करण्यामध्ये मजा यायची की तो सिंगल्सला तो नेहमी तयार असायचा. आता आम्ही काय बाउंड्री बॅट्समन नव्हतो, आम्ही सिंगल्सवाले होतो. तर आम्हाला सिंगल्स जे मिळतील त्यामुळे स्ट्राईक रोटेट करायला सोपं जायचं. तर एकनाथ नेहमी तयार असायचा. पुष्कळ वेळेला दुसऱ्यांबरोबर बॅटिंग करताना बघितलं की फिल्डर तिकडे असला, बॉल इकडे असला तरी नॉन स्ट्रायकर अंपायरकडे. स्टार्ट घ्यायचं सोडूनच द्या कारण फास्ट बॉलिंग असली तर नॉन स्ट्रायकर अंपायरकडे असं व्हायचं. तर त्यामुळे हे एक अगदी रिफ्रेशिंग चेंज असायचा आणि एकनाथने ती त्याची पारी होती फर्स्ट क्लास केली होती. आता त्याची पहिली सेंचुरी व्हायची होती त्यामुळे तो 90मध्ये थोडा नर्वस झाला होता. पुष्कळ त्याच्यानंतर प्ले आणि मिस केला. तर तो प्ले आणि मिस करायचा तर आम्ही तिकडे आतमध्ये आम्ही सगळे जास्त नर्वस होतो कारण आम्हाला त्याची सेंचुरी बघायची होती कारण त्यांनी तोपर्यंत सेंचुरी केली नव्हती. पण त्याच्या अगोदर म्हणजे जेव्हा आम्ही 74ला अजितने त्याला ओपन करायला पाठवला होता त्यावेळेला माझा फॉर्म चांगला नव्हता. 71 नंतर माझे एक पण 100 झाले नव्हते. तर एकनाथ आणि मी जेव्हा बॅटिंगला तयारी करतो जायच्या वेळेला तर एकनाथने मला अगदी मस्तपैकी एनकरेजिंग वर्ड सांगितले होते जायच्या अगोदर. डोंट वरी यंगस्टर, जस्ट वॉच मी. म्हटलं हो आय विल वॉच इट, डोंट वरी. पण त्यांनी म्हणजे तो त्याच्यामध्ये एवढा कॉन्फिडन्स असायचा आणि हा त्याचा जो आत्मविश्वास होता तो एकदम टॉप क्लास आत्मविश्वास होता. ओल्ड ट्रॅफर्डला 71ला तू आणि एकनाथ दोघांनी खूप रन त्या विकेटवर रन्स केले. जे विकेट मला वाटतं तू 250 केलेस तिकडे आणि यू रेट दॅट ॲज वन ऑफ युअर बेस्ट इनिंग्स.
तेव्हा पण एकनाथ त्या ग्रीन टॉपवर खूप चांगला खेळला. हो, त्यावेळेला त्यांनी चांगलं हुकिंग पण करायचा. त्याला तसा म्हणजे तो ससेक्स सेकंड 11ला खेळले असल्यापूर्ण त्याला इंग्लंडच्या कंडिशनचा अनुभव होता आणि तो त्यांनी अनुभव चांगलाच त्याचा त्यांनी चांगला फायदा उठवला. इंग्लंडचे दौरे झाले 71चा किंवा 74चा दौरा झाला तर फर्स्ट क्लास त्यांनी त्याच्यामध्येच तर आम्ही त्याच्याबरोबर असायचो. 71ला आम्ही त्याच्याबरोबर, कारण तो इंग्लंडला जाऊन आला होता. त्यांनी लंडन बघितलं होतं, त्यांनी ससेक्स बघितलं होतं, त्यांनी मँचेस्टर बघितलं होतं, आम्ही बघितलं नव्हतं. तो आम्हाला सांगितलं यंगस्टर कम विथ मी. तर आम्ही आपले विश्वनाथ मी यंगस्टर म्हटले होते का आम्हाला तो स्टार होता. आम्ही 12 वर्षापासून म्हणजे त्या लुमा केणींच्या त्या कॅम्पपासून जेव्हा आम्हाला माहिती होतं तेव्हा आम्हाला सगळ्यांना सांगितलं होतं की हा मुलगा भारताला खेळणार. तेव्हापासून आमचा तो हिरो होता, आमचा तो स्टार होता. आणि तो म्हणजे त्यांनी काही सांगितलं का आम्ही त्याच्याबरोबर सगळे असायचो की त्यांनी सांगितलं चल इकडे चल, म्हणजे फक्त तो एकाच माणसाला तो थोडा दाबायचा, म्हणजे अजित पण नाही कोण नाही, तो होता अतुल मंकड. तो अतुल अशोकला पण एवढा नाही, अतुल मंकड. अतुलने काही सांगितलं की त्याला तो अगदी ऐकायचा, बाकी कोणाला तो त्याच्यामध्ये मनामध्ये होतं तेच करायचं, दुसऱ्या कोणाचं करायचं नाही. खरा टीम म्हणणं पण एकदम ऍब्सोल्युटली एकदम. तर तू टीम म्हणतोस ना की आता हे कॅच तू बघितला त्याने ॲलन नॉटचा पकडलेला, ब्रिलियंट, म्हणजे फिल्डिंगमध्ये वादच नाही, परंतु टीममॅन म्हणजे किती, म्हणजे त्यांनी ऑब्झर्वेशन वगैरे आणि टीमसाठी किती ऑब्झर्व करायचा तो. तर ॲलन नॉट आताच त्यांनी बोलून दाखवलं की ॲलन नॉट सतत रन्स करायचा आमच्या, म्हणजे ही वॉज रादर थॉन. म्हणजे तर त्याला आउट काढायलाच पाहिजे जर टेस्ट मॅच जिंकायची असेल तर, कारण चंद्राने 6 विकेट्स घेतल्या होत्या वगैरे. तर त्या सेकंड इनिंगला तो जेव्हा बॅटिंगला आला त्यावेळेस व्यंकी एका बाजूनी बॉलिंग करत होता आणि ॲलन नॉट जेव्हा बॅटिंगला आला त्या बॅटिंगला येण्याच्या अगोदर चालत येत होता तेव्हा हा माझ्याकडे आला एकी आणि म्हणाला की कॅप्टन मी जरा त्या बेल्स आहेत ना त्या उचलून खिशात ठेवतो. तर म्हटलं कशासाठी, तर हा बेलनी गार्ड घेतो, म्हणजे सुपरस्टिशन आपण म्हणतो ना ते, तर हा बेलनी गार्ड, म्हणजे आता चंद्रपाल वगैरे कसा घेतो ना गार्ड तसं तो बेलनी हे मार्क करतो गार्ड. तर म्हटलं आता हे लॉच्या दृष्टीनं ठीक आहे का, म्हटलं ठीक आहे ठेव, नंतर मग परत ठेव बेल्स. तर त्यांनी खरोखर त्या बेल काढून खिशात ठेवला आणि हा ॲलन नॉट बॅटिंगला आला, गार्ड घेतलं, अंपायरला विचारलं 2 लेग्स ते म्हणायचं आणि घेतला आणि नंतर बेल तो बघायला गेला तर बेलच नव्हत्या. आता करणार काय, तर म्हणून मग शेवटी त्यांनी आपले ते बुटाचे खिळे असतात ना त्यांनी ते मार्क केलं गार्ड, मग यांनी खिशातून काढल्या त्या बेल आणि लावून दिला. पण सुपरस्टिशनमुळे ते जो कॉन्फिडन्स होता ना ॲलन नॉटचा तो गेला आणि मग सेकंड बॉलला कॅच मिळाला तो त्यांनी ब्रिलियंट ऑफकोर्स जमीन घेतला. म्हणजे याचा अर्थ व्यंकटने काय बॉलिंग नाही केली. हो व्यंकटने केली पण व्यंकट चांगली बॉलिंग करतच होता. मला वाटतं अजित चंद्रपॉलचे पण बेल काढायला पाहिजे. आपल्याकडे आज एकनाथ सोलकर नाही, अरे कॅच तरी कोण घेणार पाहिजे ना तिकडे आपल्याला, ते सगळ्यात महत्वाचं आहे. नुसती बेल काढून काही उपयोग होत नाही. अजित, एकनाथ सोलकर हा चांगला बॉलर होता असं सुरुवातीला आलेला, तू त्याची बॉलिंग बिघडवली नाहीस पण त्याला तू मीडियम पेसर केलास. पण त्याच्या बॉलिंग बद्दल काय म्हणतात 1-2 मिनिटं बघू आणि मला तुला विचारायचं तू त्याला मीडियम पेसर का आणि कसा केलास. जेव्हा एकनाथ क्रिकेट चालू केलं ना, ही वॉज अ बॉलर बॅट्समन, ही वॉज नॉट अ बॅट्समन बॉलर. पण हळूहळू काय झालं की ते लिमिटेड ओव्हर झालं सगळं, 25-25 ओव्हर्स टाकायला लागले एका एंडनी. त्याच्यामुळे ते स्टाईल ऑफ बॉलिंग एकनाथची बदलली आणि त्याच्यामुळे एकनाथ जो छोटासा टॉसिंग अप किंवा फ्लायटिंग करायचा किंवा स्पिन करायचा ते कमी झालं. आणि मग त्या पुढच्या लेवलच्या क्रिकेटला जेव्हा तुम्ही जरा हाईट पण वाढते, उंची वाढते, त्याच्यामुळे एकनाथची टॉस गेला आणि एकनाथ जोरात टाकायला. पण ॲट द एंड ऑफ इट ऑल खडूस म्हणजे काय, बापू नाडकर्णीच्या बरोबर 25-25 ओव्हर तालीम शिरमध्ये टाकायचा. ते तालीम शिरमध्ये रूल का आला 10 ओव्हरचा, कारण हे दोघे 2 इनिंग 2 साईडनी 25 ओव्हर टाकायचे. त्यांना काही 150 रन पण कोणाचे व्हायचे नाहीत. बापूसाहेब तिकडनं टाकायचे आणि एकनाथ दुसरीकडनं टाकायचा. हिंदू जिमखानाला कोणाचे रन्सच होईना तेव्हा. आमच्या आधी दारुद युनियन तालीम चॅम्पियन 100%. का तर एका बाजूने VS पाटील, दुसऱ्या एंडला तो पांजरी 25-25 ओव्हर टाकायचे.
जेव्हा जिमखाना आम्ही खेळायला लागलो तेव्हा मी 25 टाकले आणि आणि एकनाथने 25 टाकल्या, आम्ही जिंकलो. पण त्याला काय परिणाम त्याचा, पुढच्या वर्षी तालीम शिबिरचे रूल बदलले की 25-25 ओव्हर टाकायचे नाही. बॉलर हेड ए लवली लूप यार. हा जो लूप लागतो लेफ्ट हँडरचा, जो विनूकडे होता, इवन बेदी डिडंट हॅव लूप. बेदी कुड कम लाईक दिस, बट एकनाथ कुड कम लाईक दिस. हा जो लूप आहे ना, या लूपमध्ये तुम्ही बॅट्समनला खूप फसवू शकता. तर काय झालं की आम्ही 74 साली जेव्हा आमचा संघ इंग्लंडला गेला तेव्हा पहिली मॅच आम्ही ब्रॅडफोर्डला खेळलो यॉर्कशायर बरोबर. तर अशोक मनकडचा बॉयकॉट म्हणजे दैवत. तर त्यांनी असंच मी मिडॉनला बॉलिंग रनअपला जाताना तो मिडॉनला उभा होता. तो बॉल घासत घासत जाऊन मी त्याच्याकडे जायचं आणि तो सांगायचा, अरे की उसको बीट कर, मैं तुमको 1 पॉइंट ऑफ फ्लागर दूंगा. बीट कर नुसतं ना बीट कर, आउट काढायच्या गोष्टीच नाही बीट कर. तर मी बोललो ठीक आहे बीट करेन. म्हणजे आपण काय एवढं कॉन्फिडंटली नव्हतो. आणि माझं काय इंग्लंडमध्ये नॅचरल स्विंग व्हायचे आउट गोईंग आणि कधी कधी आतमध्ये पण यायचे. तर काय झालं, त्यांनी तो वेल्लेफ्ट केला एक चेंडू बाहेरचा आतमध्ये येणारा चेंडू. कसा आला तेच मला माहित नाही. तू टाकला नव्हता? मी टाकला नव्हता, परंतु आतमध्ये आला आणि तो चार्ली इलियट म्हणून त्यांचा मोठा अंपायर होता म्हणजे इंग्लंडचा, जो टेस्ट मॅचमध्ये तो अंपायरिंग करायचा. तर त्यांनी त्याला बाद म्हणून घोषित केलं. एलबीडब्ल्यू वेल्लेफ्ट केला. नेक्स्ट मॅच आम्ही MCC वर्सेस इंडिया, त्यांची ती सिलेक्शन मॅच होती लॉर्ड्सवर. तर दोन्ही इनिंगला त्यांनी, मग त्याला कळलं की हा दोन्ही स्विंग करतो. तर तो बाचकत खेळायचा आणि सुनीलच्या हातून दोन्ही टाइम कॉट गावस्कर बोल्ट सोलकर, कॉट गावस्कर बोल्ट सोलकर. आणि मग शेवटी पहिली टेस्ट मॅच ओल्ड ट्रॅफर्डवर. तर अभिदानीने त्याला बाद केलं पहिल्या डावात. दुसऱ्या डावात पुन्हा एकदा तो माझ्या तावडीत सापडला, म्हणजे आउटसाईड ऑफ स्टंप, वाईल्ड आउटसाईड ऑफ स्टंप चेस केला आणि फरुख इंजिनियरने ब्रिलियंट कॅच पकडला 1 हँडेड डाईव्ह मारून आणि तो बाद झाला. आणि नंतर ते पेपरमध्ये माझं वगैरे नाव आला, बॉल सोलकर असा टाकतो तसा टाकतो. तर त्यामुळे तो वेडा झाला. म्हणजे जगातला महान फलंदाज एका मामूली बॉलरला बाद होतो म्हणजे एक हास्यास्पद गोष्ट आहे. आणि मलाच माहित नाही मी कसं त्याला बाद करत होतो. पण जाऊ दे. पण त्याने स्वतःहून सांगितलं की मी नेक्स्ट मॅच पासून मी खेळत नाही, मी रिटायरमेंट घेतोय. अरे वा. आणि अजूनही तो वेड्यासारखा वागतो. And it's a good catch, I think. Constant is going to ask, and Boycott has walked. He said that it's a good catch. And England's first wicket down. It looked as though it was going to land in front of the keeper engineer, but he dived forward. It was a great catch. And Boycott is out for 6 with the England total in the second innings at 13. आम्ही 1971 साली लॉर्ड्सवर क्वीन्सचं हस्तांदोलन करण्यासाठी ग्राउंडवर लॉर्ड्सवर उभे होतो. त्यावेळेला इंग्लंडची टीम आणि आमची भारतीय संघ खाली त्या इंट्रोडक्शनसाठी खाली उतरलो. आणि त्यावेळेला मला आणि सुनीलला जोक करायची सवय. सुनीलला हसू आवडेना आणि मला पण हसू आवडेल नाही. तर बॉयकॉटला वाटलं की हे मला बघून हसताय. तर तो माझ्याजवळ आला बॉयकॉट. म्हणतात यू आर लाफिंग, वन डे आय विल मेक यू क्राय. आय सेड दॅट डे विल कम, आय विल सी. आणि तो परत दिवस कधी आला नाही. तो टीमच्या बाहेर गेला आणि असा ते किस्सा. म्हणून मी म्हणतो की एक जगातला महान फलंदाजाला मी बाद करू शकलो. आणि माझ्या कारकिर्दीत सगळे महान खेळाडूच टेस्ट क्रिकेटमधले मी बाद केलेले आहे. गारफील्ड सोबर, स्टोन कनाय, बॉयकॉट. माझी पहिली विकेट कसोटीतली इयन रेडपार. अजित, तो चांगला लेफ्ट हँड स्पिनर होता आणि त्याला तू मीडियम पेसर केलास. नाही पण किती बदललास त्याला सगळ्या ह्याच्यात. खरोखर चांगला स्पिनर होता. त्यांनी नेहमीच तो विकेट्स वगैरे काढायचा. परंतु माझ्याकडे म्हणजे की चांगले स्पिनर म्हणजे बिशन होता, बेदी, प्रसन्न होता, चंद्रशेखर होता, नंतर वैकुंठ रावल, 4 स्पिनर. तर ते
सगळ्या ओव्हर्स टाकणार प्रॅक्टिकली. आणि दुसरं म्हणजे कारण की माझ्याकडे सीमरच नव्हता कोण. एक अबिद अली एक थोडासा करायचा. तू टाकली, आणि- सुनीलने टाकली. सुनीलने पण टाकले. नंतर मग सगळं ट्राय केलं सुनीलला वगैरे, कारण सेम उंचीचे ना ते. सगळ्यांना ट्रायआउट वगैरे केलं, परंतु दुसरा सीमरच नव्हता. आणि तिसरं कारण की जे बॉयकॉट आउट का व्हायचा, बॉल चांगला स्विंग तर व्हायचाच वगैरे, पण तो बॉल त्याला वाटायचं की हा जोरात धावत यायचा ना, तो एवढा जोरात येतो की बॉल जोरात येईल म्हणून. सुनील जेव्हा स्लिपमध्ये फिल्डिंग करायचा तर 2 स्टेप पुढे येऊनच यायचा, म्हणजे की जे बॉयकॉटचा कॅच त्याला पकडता यायचा म्हणून. तर ह्याच्यात म्हणजे पेसमध्ये पण तो त्यांना बामा करायचा. चांगलीची गोष्ट अशी. पण तो दुसरा सांगण्याचा मुद्दा असा की त्यावेळेस खरोखर असं स्विंग किंवा फास्ट बॉलर असा कोणी नव्हता. आणि एकी म्हणजे युटिलिटी प्लेअर आता सगळ्यांनाच माहीत आहे, ॲब्सोल्युटली ग्रेट असेट म्हणजे सगळ्या बाबतीत, बॅटिंग, फिल्डिंग आणि बॉलिंगच्या बाबतीत. ही कुड डू एनिथिंग. त्याला जे सांगायचं तो करायचा. त्याच्यामुळे तो स्विंग बॉलर झाला. रवी, एकनाथ सोलकर द जिनियस फिल्डर असा पुन्हा होईल? Once in a lifetime. वन्स इन अ लाईफटाईम. Once in a century. You won't get someone like that with that kind of guts, that kind of anticipation. And without a helmet, mind you, absolutely no chance. I don't think anyone will front up standing there without a helmet today. Nobody. तू टेस्टमध्ये खेळत असताना जर तो फॉरवर्ड शॉटला उभा राहिला तर तुझ्याही विकेट खूप चांगल्या वाढल्या असत्या. In the sense, anyone like Eki standing there at short leg, he could make catches happen. Yes. You know, his anticipation was such, he was fearless. Now, it takes a lot of guts. I mean, batting, bowling, you know, is one different thing. Now, for him, like he said, to come up to Alan Knott, whose main shot against the spinner was the sweep. So half the time instead you'll be standing 2 feet back to Alan Knott. For him to go forward, I mean, is classical stuff. You won't get, you know, someone like an Eki again standing at that position. अजित, ॲज अ टीम मॅन, म्हणजे तुझे आवडते 2 प्लेयर्स, एक एकनाथ सोलकर, दुसरा विनोद कांबळी. तुला वाटते त्यासाठीच थांबवलं मला वाटतं मागाशी येताना. म्हणून मला वाटलं तू त्याला बोलवशील आता. बोलवलं होतं, विनोदला बोलवलंय. दोघेही लेफ्ट हँड वगैरे. पण आणखी एक आवडता म्हणजे इथे पण बसलाय, नाही ते तर आहे. दुसरा पण हा पण इथे बसलेला, पण हे दोघे पण लेफ्ट हँडर. ॲज अ टीम मॅन एकी, तुला कसा फायनल वर्ड ऑन एकनाथ सोलकर? एकी ॲब्सोल्युटली इज परफेक्ट टीम मॅन. नो डिनाईंग द फॅक्ट. म्हणजे आणि त्याच्या एवढे गट्स असे बघितले जाते, जिद्द वगैरे आणि आत्मविश्वास ट्रेमंडस. म्हणजे की आणि फक्त टीमसाठी खेळायचं ते. आणि मग दॅट गिव्स, आय मीन इट गिव्स बेस्ट, यु नो, आउट ऑफ एनी प्लेयर हू वुड प्ले फॉर द टीम. तसा आहे की सो तुमची तर 51 वर्षाची मैत्री एकनाथ सोलकरबद्दल तुला ह्या क्षणी एक्झॅक्टली काय वाटतं? मिस करतो, पुष्कळ मिस करतो. कारण शाळेपासून आम्ही बरोबर होतो. मुंबई स्कूल्स, वेस्ट झोन स्कूल्स, ऑल इंडिया स्कूल्स, मुंबई रणजी ट्रॉफी वेस्ट झोन, भारतासाठी खेळणं. तर नक्कीच मिस होतो. त्याच्यासारखा मला वाटतं लव्ड क्रिकेटर ऑल ओव्हर दी कंट्री आणि ऑल ओव्हर द वर्ल्ड मला वाटत नाही कोण असेल. एक विशी आणि एकनाथ, लव्ड बाय द एंटायर कंट्रीज क्रिकेटर्स. नॉर्मली काय ना काहीतरी होतं की देर इज काहीतरी एक एलिमेंट ऑफ डिससॅटिस्फॅक्शन म्हणा किंवा एलिमेंट ऑफ जेलसी असं काहीतरी असतं एका खेळाडूबद्दल. आणि मला तरी वाटतं की भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये फक्त हे दोघंच असतील कदाचित. म्हणजे आम्ही 1960 पासूनच्या गोष्टी करतोय, त्याच्या अगोदरचं मला माहिती नाही. पण एकनाथ आणि विशी दोघंही असे मस्ट बी दी ओनली क्रिकेटर्स हू नेवर हॅड एन एनिमी इन इंडिया in the cricketing fraternity, no enemy in the cricketing fraternity nor outside. आणि we miss him. आम्ही
त्याची पुष्कळ मस्करी करायचो आणि आम्ही त्याला नेहमीच सांगायचो आणि फरूक पर्टिक्युलरली सांगायचा एकी वी आर नॉट लाफिंग ॲट यू वी आर लाफिंग विथ यू. मग तो बोलायचा या आणि मग आम्ही त्याला बोलतो या खान बिकॉज देर वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. या नाही तर काय या मग काय बोलणार म्हटलं येस बोल. नाही येस नाही बोलणार मी या बोलणार. म्हटलं का कारण मी ससेक्सला जाऊन आलो ना. हे त्याचं नेहमीच काहीतरी ही यूज टू फाइंड समथिंग फनी इन एव्हरीथिंग आणि एक प्रकारे तो हजरजबाबी होता. आता त्याच्या वयाबद्दल देखील आम्ही त्याचे पुष्कळ त्याची मस्करी करायचो. एकनाथ तू नेहमी बोलतोस की तू 1948 मध्ये जन्म झालाय तुझा पण रामनाथ पारकर सांगतो की तो आणि तू तुम्ही एकच बाकड्यावरती बसला होता शाळेमध्ये पुष्कळ वेळ एका क्लासमध्ये मराठा हायस्कूलमध्ये. तर आम्ही त्यांना बोलायचो सेंट मराठा हायस्कूल. तर त्यांनी ऐकून घेतलं नंतर बोलला अरे काय एकाच बाकड्यावर बसलो कारण का तो ढब्बो होता ना 3 वेळा फेल झाला म्हणून आम्ही एकाच बाकड्यावरती होतो म्हणून आमचं तो बोलत असेल पण ही इज 3 years older than मी. त्याच्या वयाबद्दल आम्ही त्याला त्याचे पाय खेचायचो टांग खेचायचो पुष्कळ. त्याचा रूममेट होतो श्रीलंकेला असताना आणि त्यावेळेला तुम्ही आता तुमच्याकडे सेल्युलर फोन आहे मोबाईल फोन आहे किंवा तुम्ही डायरेक्ट डायल करू शकता हॉटेलमधनं तेव्हा तुम्ही ट्रंक कॉल बुक करत होता ओव्हरसीज ट्रंक कॉल. आणि नुकतंच लग्न झालं होतं मला वाटतं ब्रिजेशचा पण नुकताच जन्म झाला होता आणि मी त्याचा रूममेट असल्याकारणाने फोन आला का मी असायचोच तिकडे आणि पहिले 1-2 वेळेला त्यांनी जेव्हा फोन केला तेव्हा मी फक्त त्याच्या बाजूचं कॉन्व्हर्सेशन मला ऐकायला यायचं. त्या तिकडनं शन्नू काय बोलत होते काय मला माहीतच नव्हतं पण त्याचं कॉन्व्हर्सेशन फक्त एक हॅलो हाऊ आर यू आणि मला वाटतं शन्नू तिकडनं बोलत असणार की आय एम फाईन थँक्यू हाऊ आणि ती त्याला विचारणार हाऊ आर यू का बोलायचं आय एम फाईन थँक्यू हाऊ आर यू का तिकडनं म्हटलं कित्येक वेळाला म्हटले 2 दिवस झालं फक्त हॅलो हाऊ आर यू आणि आय एम फाईन थँक्यू पलीकडे काय झालंच नाही. मी त्याला म्हटलं आणि त्यावेळेला म्हणजे ट्रंक कॉल श्रीलंकेवरनं जरी झाला तरी 91 रुपये 1 मिनिटाचे असायचे त्यामुळे आणि पुष्कळ त्यावेळेला 90 रुपये देखील पुष्कळ होते. तर मी शेवटी त्याला म्हटलं एकनाथ पुढच्या वेळेला तुझा कॉल झाला की मी तुला साईन लँग्वेजने तुला सांगतो हां तू मला सांग. म्हटलं ते हॅलो हाऊ आर यू आय एम फाईन थँक्यूपेक्षा पुढे काहीतरी. तर त्या कॉल मच्युअर झाला हॅलो हाऊ आर यू परत आय एम फाईन थँक्यू हॅलो हाऊ आर यू तेव्हा मी पुढे गेलो आणि त्याला विचारलं म्हणजे ब्रिजेशबद्दल हाऊ इज अ बेबी आणि मग तिकडनं शन्नूनी सांगितलं असणार हा इज फाईन हाऊ आर यू आय एम फाईन थँक्यू हाऊ आर यू हॅलो आता तर आम्ही एकमेकां पुष्कळ आणि तोप देखील आमची मस्करी करायचा. एक राजकोटला मॅच झाली होती आता आपले सेक्रेटरी होते निरंजनच्या ते त्यावेळेला सौराष्ट्राचे कर्णधार होते आणि मिलिंद बोलिंकर होता मॅटिंग विकेटवरती. तर स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ निरंजन स्क्वेअर कट काय जायचं अजित वाडेकर स्लिपमध्ये मी गलीमध्ये असायचो आणि एकनाथ फॉरवर्ड शॉट लेगला. तर स्क्वेअर कट करायला म्हणून जायचा आणि तो एक प्रकारचा असा अगदी जोरात जायचा बॅकलिफ्ट करून आणि मग नंतर बॉल आल्यानंतर तो नुसता असा कॅचिंग असा करायचा. तर मी गलीमध्ये होतो तर आता स्क्वेअर कट करायला कोण गेला की तुम्ही बॅकफूटवरती जाता कारण तुमच्याकडे जोरात येणार म्हणून तर मी असा बॅक जायचो तो असा टॅप करायचा त्यामुळे अगदी पायाकडे बॉलायचा. तर इकडनं असे करेपर्यंत बॉल पायामधनं 2 झाले. 2 वेळा असं झालं एका ओव्हरमध्ये काही बोलला नाही अजित. तिसऱ्या नेक्स्ट ओव्हरमध्ये आणि मिलिंद तिकडे गरम होत होता. नेक्स्ट ओव्हरमध्ये परत असा स्क्वेअर कटला गेला आणि मग परत असा टॅप केला कॅचिंग प्रॅक्टिस सारखा. परत मी आपलं असं करून इकडे तर अजित मला सांगतोय का अरे सनी सिरियस हो रे. म्हटलं अरे सिरियस हो रे कॅप अशी करून आता तू ये रे मी तिकडे जातो. म्हटलं हो या. मी स्लिपमध्ये गेलो आणि अजित तिकडे गेला. आता परत निरंजन आपला मी रवीने दाखवत असेल परत ठीक आहे एक मिनिट एक सेकंड ठीक आहे सवय आहे.
मोठा माईक असतो, हा छोटा माईक आहे. परत तो असा गेला आणि अजित त्यावेळेला अजितची एक स्टाईल होती कॅचिंगची, कारण अजित असा तयार नाही राहायचा, अजित असा काहीतरी करायचा. तो अजित आपला परत तयार झाल्यानंतर अजित पण असा गेला मागे आणि परत त्यांनी असा टॅप केला, अजित करेपर्यंत बॉल गोल. मिलिंद तिकडनं आम्हाला शिव्या देतोय. हां, नेक्स्ट बॉलला परत असा केला, लकीली त्यांनी सोडून दिला. तेव्हा ओव्हर झाली, एकनाथ आला आमच्याकडे, आम्ही चाललो होतो तेव्हा, आणि वी वर ट्राईंग टू अवॉइड मिलिंद, कारण मिलिंद आमच्यावरती कारण 4 वेळेला कॅचेस गेले होते. एकनाथ आमच्याकडे आला आणि सांगतो, असा हात दिला ना का हातामध्ये कॅच येतो, असा येत नाही आणि असा येत नाही. कोचिंग पण होतं तेव्हा त्याचं. वी ऑल मिस एकी. मी तुला म्हणतो सुनील, आज जेव्हा आपण हा कार्यक्रमासाठी आम्ही पेपरात जाहिरात दिली ना, इतक्या लोकांचे फोन आले की फोन थांबलाच नाही. बरेचसे लोक बाहेर उभे होते की त्यांना आत देण्यासाठी, पण आम्ही म्हटलं की इथे तुम्हाला बसायला आम्ही जागा देऊ. खूप लोक निराश होऊन गेले, कारण एकनाथची ही पुण्य आहे, एकनाथबद्दल हे प्रेम आहे, आणि हे सगळ्यात तुमच्या मंडळींना त्याच्याबद्दल जे वाटतं, आणखी नाही त्याच्या 3-4 मित्रांना काय वाटते ते बघू, आणि आपण पुढच्या कार्यक्रमाला जाऊ. त्याच्या सोव्हिनियरचं आपल्याला उद्घाटन. पण हा असा जिगरी क्रिकेटर ना, म्हणजे पुन्हा इंडियाकडे सध्या तरी दिसत नाहीये, कदाचित पुढे होईल. आधी कोण होता, किती होता, मलाही माहिती नाही, पण हा जो एक क्रिकेटर आणि माणूस की ज्याच्याकडे तिकडे उतरल्यानंतर जे अंगात संचारलेलं असायचं ना त्या एकीच्या, ते काहीतरी वेगळं होतं. हे इनोसंट फेलो, व्हेरी इनोसंट चॅप, व्हेरी अनहार्मफुल. अजिबात कोणाचं कधी वाईट करणार नाही, वाईट बोलणार नाही. आय हॅव नेव्हर सीन एकनाथ speaking any damn thing wrong with anybody, even if he's enemy. Let me tell you very openly. Eknath was one of the finest, the gentlemen you can ever find in the history of Indian cricket, and not only the Indian cricket, in the world cricket. एकनाथ सोलकरची फिल्डिंग, एकनाथ सोलकरची बॅटिंग, एकनाथ सोलकरची खडूस लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग was something which India and Mumbai should be proud of. सुनील, आपल्याला सोव्हिनियर्स रिलीज करायचं आहे.